On Sunday, Rima's father gives her a seed. শনিবারে রিমার বাবা রিমাকে একটি সিড দেয়। সিড মানে হচ্ছে বীজ দেয়। On Sunday, রিমা put the seed in a tub. রবিবারে কি করে? রবিবারে রিমা সেই বীজটিকে টবে রোপণ করে বা রাখে। On Monday, রিমা waters the seed. সোমবারে রিমা কি করে? সেই বীজটিতে পানি দেয়। ওয়াটার্স মিন্স পানি। কোথায় দিচ্ছে তারা পানিটা? সিডে। এবং সেই বীজটিতে পানি দেওয়ার পর কি হলো? অন টুইসডে রিমা পুটস দ্য সিড ইন দ্য সান। মঙ্গলবারে রিমা কি করলো? মঙ্গলবার রিমা সেই টবটিকে সূর্যের আলোকে রেখে দেয়। অন ওয়েডনেসডে রিমা ওয়াটার দ্য সিড অ্যাগেন। রিমা কি করলো? আবারও বুধবার দিন বীজটিতে পানি দেয়। অন থার্সডে রিমা ওয়েটস। বৃহস্পতিবার দিন রিমা কি করলো? বৃহস্পতিবার দিন রিমা অপেক্ষা করলো। ওয়েটস মিন অপেক্ষা। হেয়ার ওয়েট স্পেলিং ইজ WAIT, waits. Rima is a third person singular number, that's why we have to use here waits, WAITS, waits. On Friday, Rima see something. শুক্রবারে রিমা কি করলো? শুক্রবারে রিমা কিছু একটা দেখতে পেল। There is a small plant, একটি ছোট্ট চারা গাছ। This is our story. From this story, you all already knew it. There is some topic which is related to your exam. For your exam, if you want to prepare yourself, then please follow my instruction. In this chapter, we can learn about word meaning. Of course, it is from English to English and English to Bangla also. Number 2, making sentences. You can use the keyword from your chapter 15 to make sentences as easy as you can. Number 3 is translation, and it is related to the chapter, and also you have to write it from Bangla to English. Number 4, this is our number 4 key point. Fill in the gaps. It's the interesting and most important topics for all of you. When you study, then try to make yourself some fill in the gaps. In this filling the gaps for your exam, if you want to prepare yourself, there are some clue word and some clue word to use this to make fill the gaps. Number 5, punctuation and capitalization. Already I knew it. All of you are learning this punctuation capitalization in your previous class. I like to learn all of these topics to all of you briefly. Let's start. This is my number 1 learning topic, word meaning. Here are some words which I took from your chapter 15, and these keywords are number 1, story. Story means tale. These are for English version students, and if you are Bangla version students, then story means golpo. Number 2, seed. Seed means grain. In Bangla, bij. Number 3, tub. Tub means pot. In Bangla, patro. Number 4, sun. A star. When you write the word meaning from English to English, you have to use a, because without this, it's not completed. You have to write a star. What is the spelling of star? S-T-A-R. Yes, a star means in Bangla, Shurjo. Number 5 is plant, a small tree. And in Bangla, charagach. You can write it gach. Number 6, give. Give means contribution. The spelling of this contribution quite tough for you, but if you memorize your home, you can learn it easily. The spelling is C-U-N, con, T-R-I, tree, contribution, B-U-T, contribute, or contribution. You can write both of these on your exam also, and that's it's also mean in Bangla dewa. Number 7, put. That's mean keep.
K-E-E-P, keep, not only one E. You have to use two E. And in Bangla, that means rakha. Number 8 is water, liquid. In Bangla, you can say it pani or paniyo. Number 9 is wait. Wait means stay. Stay in Bangla is opekha. Here, opekha spelling you have to write properly, otherwise your word meaning answer may be wrong. Number 10 is father. Already you knew it, you are familiar with this word. Father means dad. In Bangla, baba. This word meaning I took from your this chapter 15, and according to this you have to learn at home, please. Let's see the number 2 points. My learning topic 2 is making sentences. Making sentences, okay? Let's make some sentences from this word. Here, number 1 is story. I have one story book. Or you can write yourself also. You can use I have 2 stories books. I have 1 pen. I have 1 pencil. But the word, the sentences have to be a meaning. Without meaningful sentence, the mark will be deducted from your copy, exam copy, okay? My number 2 make sentence word is seed. Rima puts the seed in a tub. I answered this make sentence according to this chapter. Number 3, tub. Rima puts the seed in a tub. Or you can write it yourself. I put the seed in a tub as your wish. Okay, number 4, sun. Do you know what the meaning of the sun? Yes, sun, a star. Now make the sentence. The sun gives us lights. It's a universal truth. You know that? Yes, it's a universal truth. If you want to write another make sentence, you can write the sun is yellow. So easy to listen, but also easy to write. Okay, number 5, plant. The plant is small. Here I use this plant. The plant is small because I am already told the story of Rima and the seed. Here where plant is quite small. Okay, number 6, make sentence. Give father. Father gives me a pen. So interesting word here. Father gives me a pen. All of you have a father who give you a lot of things, gives, as like father gives me a pen. You can write also father give me a book, father give me a pencil, father give me a textbook or color pencil. You can write yourself, but your sentence should be meaningful. Number 7 is put. Here put, I write Rima puts the tub in the sun. Here Rima puts the tub in the sun. This word is related to the sun, and I write here puts because Rima is third person singular number. Okay, students? Okay, number 8 is water. Rima watered the seed. Here Rima watered the seed. If you want to write I watered the seed, it's okay. You can write it. Try to write easy or so reliable sentence, please. Number 9 is wait. Please wait for me. Here, please wait for me. I use comma, then write wait for me. You can write also Rima, please wait for me. That is also meaningful to us. Number 10 is father. Father give me a pen. Here I am in number 6. I also write father gives me a pen. I use this word give here. Number 6 and number 10. Father gives me a pen. Here I also use father. Okay, students? If you clarify this, then I would like to turn my slide. In this slide, this is my topic number 3, translation. Of course, student, you knew it. In your translation, you have to write on your exam copy from Bangla to English, not English to Bangla, okay?
For your class 2, you have to write translation from Bangla to English. Let's do some translation. In number 1, Rima Baba take ekti bij দেয়. Here I am not using the day's name. I am using only the sentences to make sure or clarify you. Rimar Baba take ekti bij দেয়. Rima's father give her a seed. This is the answer and this is your question for translation. In number 2, Rima ekti tobe ei bijti ropon kore. This is your question for your exam and the answer is Rima puts the seed in a tub. Okay students, let's go for number 3. Rima bije pani দেয়. The answer is Rima waters the seed. Here number 3 is Rima waters the tree. You already knew it. Rima is third person singular number. That's why we use as. Rima waters the seeds. Okay. Number 4 is Rima টপটিকে সূর্যের আলোতে রাখে বা সূর্যলোকে রাখে. Rima puts the seed, puts the tub in the sun. Rima কি করে? টপটিকে সূর্যের আলোতে রাখে. আর here is number 4. Rima টপটিকে সূর্যের আলোতে রাখে. This is your question and you have to answer in English and that is Rima put the tub in the sun. Okay. In our next slide, there are some more translation for all of you. So, please students, look at the screen or look at the board please and see the translation number 5. Here translation number 5 is বুধবারে রিমা বৃষ্টিকে পুনরায় পানি দেয়. The answer is on Wednesday, Rima waters the seed again. Okay, this is your question. In Bangla, you have to write the question and the answer is you have to write in English. Okay, number 6. বৃহস্পতিবার রিমা অপেক্ষা করে. On Thursday, Rima waits. Number 7 is শুক্রবার রিমা কিছু একটা দেখতে পায়. On Friday, this is your answer. On Friday, Rima sees something. Here is number 8 and that is একটি ছোট্ট চারা গাছ জন্মেছে অথবা তুমি লিখতে পারো একটি ছোট্ট চারা গাছ হয়েছে and there is a small plant. This is related to your chapter 15 and these are translation from Bangla to English. Are you understanding student? If you think this is so easy to you, please practice at home. And I like to request you all of you also that please try to practice the spelling of the week, the days of the week as like Wednesday, Thursday, Friday in your previous slide. Here is Rima spelling, give spelling, seed spelling. If you practice at home, you can practice yourself at home please. Okay, in our next slide, do you know what is this? This is filling in the gaps. Yes, it's a interesting topic to all of you. This is my learning topic 4. Okay students, before starting this, I like to say you there are some keywords. You have to answer in your exam copy and there are some clue for you and use this clue to answer this fill in the gaps. The clues are seed, in, waters, sun, is and waits. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 keywords for you to answer these fill in the gaps. Okay student, after trying this at your home, please let me help you. In number 1, Rima's father gives her a dash. Do you know what is the answer? I knew it. You can answer it. So firstly, the answer is Rima's father gives her a seed. Yes, use this keyword, seed. Number 2, there dash a small plant. Do you know what the answer is? Yes, answer is there is. Here you can use is. There is a small plant. In number 3, fill in the blanks. The answer is Rima
dash the seeds. Answer is Rima watered the seed. Yes, here you have to use waters. Rima watered the seed. Okay? Okay. I like to go my next slide. In my next slide, already you can use seed, water, is. So, how many keywords are there now? 3. Okay, and there are also 3 fill in the gaps. In number 4, Rima puts the seed dash a tub. Do you know what is the answer is? If you know, then find out it. I am also trying to help you to find the answer. The answer is Rima puts the seed in a tub. Here you can use in. Rima puts the seed in a tub. Number 5 is Rima puts the tub in the dash. I knew it, you can do it. And the answer is Rima puts the tub in the sun. I use sun here. And this is the appropriate word for the fill in the gaps. And number 6 is Rima dash. Already one keyword is left. Am I right? Yes. One keyword is wears. The 6th number answer is Rima wears. These are all of our fill in the gaps today. Okay, students. Number 5, my learning outcome to all of you is punctuation and capitalization. I knew it. Already you can know how to write the punctuation capitalization or how to use punctuation capitalization in a sentence. If you want to practice yourself more and more at home, you can identify this homework also. That's why I give you some homework. So students, there is a homework for you. Please do the homework at your home. And this homework is number 1. I have 2 homework for you, and the number 1 is write the punctuation and capitalization of the sentences. Here I give you 5 sentences, and you have to find out each and every sentence what are the capitalization sign or where we have to use punctuation sign. I help you only one for you, and after that you have to practice at your home and do your homework. And number 1 is Rima's father's give her seed. Here Rima and Rimas. Here you have to use apostrophic S. Apostrophic S is our punctuation, and there is no full stop, no question marks, no sign here. So you have to use here full stop. Apostrophic S is our punctuation and full stop is also our punctuation. In question number 1, there are 2 punctuation for you, and you have to write this answer yourself at your home. Okay, student, in my next slides, there is another homework, and the homework is make sentences. If you read briefly the chapter in your class, you can find more words, keywords to answer the make sentences. Here I also give some sentences for some words for you. So practice practice at your home. And these words are look, listen, say, lesson, unit, number. Don't mess up it, because listen mean hear. You have to hear it. When you have to hear it, you can write L-I-S-T and listen. And here lesson means chapter. This is related to your book. Okay, lesson spelling L-E-S-S-O-N, lesson. Okay, please do this homework at your home. I like to inform all of you students, you can watch our classes at www.youtube.com/Mohana TV at Amader Pathshala. You can also watch us by www.facebook.com/Mohana TV. Students, I knew it. This is a crucial time for all of us. But please don't stop your study at home. Please continue study at home. If you continue study, you can prepare yourself for the exam. And I like to also thank for all of you to being with us. And that is all for today. Students,
And mostly I mostly want to say you stay at home, stay safe. That is all for today. Goodbye, students. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, নিরাপদে আছো। আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা বোর্ডের দিকে খেয়াল করো, আমরা কতগুলো খাদ্যের ছবি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি। তাহলে খাদ্য ও পুষ্টি অধ্যায়টি পড়লে তোমরা কি কি শিখতে পারবে তাই একটু দেখে নেই। দেখো, তোমরা খাদ্য ও পুষ্টি কি এবং এর ব্যাখ্যা করতে পারবে, খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে, বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজের বর্ণনা করতে পারবে এবং সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে মূল পাঠে যাই। মূল পাঠের প্রথমেই আমরা দেখব যে খাদ্য কি। আমরা সাধারণত ক্ষুধা নিবারণের জন্য যখনই কোনো ক্ষুধা লাগে আমরা কিছু না কিছু খাই। সাধারণ অর্থে সেগুলিকে আমরা খাদ্য বলে থাকি। যেমন আমরা ভাত খাই, বিস্কুট খাই, চানাচুর খাই, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি খাবারগুলি খাই। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলি হচ্ছে আমাদের খাদ্য বস্তু। তাহলে বিজ্ঞানে দেখো খাদ্যের সংজ্ঞাটা কীরকম হবে, যে আমাদের খাদ্যটা এমন হতে হবে যেটা নাকি আমাদের দেহের ক্ষুধা নিবারণ করবে, আমাদের কাজ করার শক্তি যোগাবে, আমাদের দেহের ক্ষয়পূরণ করবে, বৃদ্ধি সাধন করবে। এই রকম উপাদান সমৃদ্ধ বস্তুগুলি হচ্ছে খাদ্য। দেখো, দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে, দেহকে সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন সেসব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুই হচ্ছে খাদ্য। তাহলে দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা মানে কি, আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ কাজ, সেই কাজগুলি হচ্ছে যেমন আমাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, দেহের বৃদ্ধি করা, এগুলি হচ্ছে দেহের কাজকর্ম। ঠিক আছে, তাহলে এই সমস্ত কাজগুলি যে উপাদানগুলি করতে পারে সেই উপাদান সমৃদ্ধ বস্তুগুলি হচ্ছে খাদ্য। যেমন ভাত খেলে আমরা কাজ করতে পারি, দুধ ডিম খেলে আমাদের দেহের পুষ্টি বাড়ে, এই সমস্ত উপাদানগুলি হচ্ছে খাদ্য। আচ্ছা, তাহলে খাদ্যের কাজ কি আমরা একটু দেখে নেই। যেমন প্রথমেই ক্ষুধা নিবারণ করে, অর্থাৎ আমরা যদি খাবার খাই তাহলে আমাদের যে ক্ষুধাটা থাকে তা প্রশমিত হয়, কাজের ক্ষমতা অর্জন করে। আমরা যদি বেশ কিছুক্ষণ সময় না খাই, যেমন ধরো এখন রোজা, আমরা সকালবেলা একটু ভালোই লাগে, কিন্তু যতই বেলা বাড়তে থাকে বিকাল হয় আমাদের দেখা যায় যে কাজ করার শক্তি কমে আসে, আমাদের আর ভালো লাগে না বিকালবেলা কোনো কাজ করতে। ঠিক আছে, যখনই আবার আমরা খাবার গ্রহণ করি তখনই আবার আমাদের কাজ করার ক্ষমতাটা আমরা ফিরে পাই। ঠিক আছে, মানব দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণে সহায়তা করে, অর্থাৎ যে আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে, আমরা কাজ করার ফলে আমাদের যে শক্তিটা ক্ষয় হচ্ছে সেটা পূরণ করা এবং আমাদের দেহের বৃদ্ধি করাই হচ্ছে খাদ্যের কাজ। এরপর আমাদের দেহে শক্তি যোগানো হচ্ছে খাদ্যের কাজ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ যে কোনো রোগকে প্রতিহত করা। যেমন যে এখন আমরা সবাই কি দেখি যে করোনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম, বিভিন্ন ভিটামিন সি জাতীয় খাবারগুলি গ্রহণ করি। তাহলে আমরা যদি খাবার খাই তাহলে আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, আবার যদি খাবার না খাই তাহলে দেখা যাবে যে ক্ষুধা নিয়ে আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না, আমাদের কাজ করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না, আমাদের দেহের বৃদ্ধি সাধনও হবে না, হ্যাঁ, এবং বিভিন্ন রোগে আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়ব। আচ্ছা, এরপর দেখো পুষ্টি, যে পুষ্টি কি, পুষ্টি আসলে একটা প্রক্রিয়া। এই যে আমরা খাবারগুলি খাই, ভাত, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, এই যে খাবারগুলি খাই, এই খাবারগুলি কিন্তু আমাদের শরীরে যে কোষগুলি আছে সেই কোষগুলি সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এই খাবারগুলি খাওয়ার পর সেটা আমাদের কি হয়, আমাদের পাকস্থলিতে যায়। পাকস্থলিতে গেলে ওই খাবারগুলি এখানে পরিপাক হয়, অর্থাৎ কি হজম হয়, হজম হয়ে সেগুলি ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়।
তারপরে সরল উপাদান গুলি আমাদের দেহ কোষ গ্রহণ করে আমাদের দেহে যাবতীয় কার্যাবলীগুলি সম্পাদন করে থাকে। তাহলে এই যে প্রসেস, এই প্রসেসটাই হচ্ছে পুষ্টি। তাহলে পুষ্টি সংজ্ঞাটা আমরা দেখি যে পুষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনের একটি প্রক্রিয়া যা জটিল খাদ্যকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী হয়। অর্থাৎ জটিল খাদ্যগুলিকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে আমাদের দেহের গ্রহণ উপযোগী করে তোলার যে প্রক্রিয়া, সে প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে পুষ্টি। যদি পুষ্টি না হয় বা অর্থাৎ আমাদের জটিল উপাদানগুলি ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করতে না পারে, তখন কিন্তু আমরা খাবার গ্রহণ করলেও আমাদের দেহে সেই খাবারটা কোনো কাজেই লাগে না। যেমন খাবার খাওয়ার পরে যদি আমাদের হজমের সমস্যা হয়, দেখা যায় আমরা তো কাজ করার শক্তি পাই না, আমাদের তো মানে শক্তি উৎপন্ন হয়ই না, বরঞ্চ আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি, আমরা বিভিন্ন রোগে ভুগতে থাকি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখবো এখন পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা। পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা, জটিল খাবারগুলো আমাদের দেহ গ্রহণ করতে পারে না, তাই সেগুলিকে সরল উপাদানে পরিণত করা। এরপর হচ্ছে এই খাবারগুলো আমাদের পুষ্টিতন্ত্রে হজম হয়ে দেহে গ্রহণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয়। এই পুষ্টির মাধ্যমে জীবকোষ এই সরল উপাদানগুলিকে শোষণ করে নেয় এবং এই পরিশোষিত খাদ্য উপাদান দেহের বৃদ্ধি করে, ক্ষয় পূরণ করে, শক্তি উৎপাদন করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ঠিক আছে, তাহলে এই পুষ্টি যদি আমাদের পুষ্টি মানে কিন্তু আমরা মানে বলে থাকি অনেক সময় যে পুষ্টি হলো খাদ্যদ্রব্যের মান, আসলে কিন্তু এটা একটা প্রক্রিয়া। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমরা দেখব যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, কেউ আমরা ভাত খাই, কেউ মাছ খাই, কেউ আবার চর্বি জাতীয় খাবারগুলি খায়, কেউ আবার ফলমূল খাইতে পছন্দ করে, দুধ খাইতে পছন্দ করে। এগুলি কিন্তু বিভিন্ন জাতের, এগুলি স্বাদ কিন্তু এক নয়। ভাতের স্বাদ একরকম, এরপর আমি যদি মানে আপেল খাই, আপেলের স্বাদ একরকম, আমি যদি মিষ্টি খাই, মিষ্টির স্বাদ একরকম, ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বিভিন্ন রকম। এরকমেরই স্বাদ এবং গুণাগুণের বিচারে খাদ্যকে প্রধানত 3 ভাগে ভাগ করা যায়। সে ভাগগুলি 1 নম্বর হচ্ছে শর্করা বা শ্বেতসার, 2 নম্বর হচ্ছে আমিষ বা প্রোটিন, 3 নম্বর হচ্ছে স্নেহ বা চর্বি। এই 3টি হচ্ছে প্রধান খাদ্য উপাদান এবং এই 3টি খাদ্য উপাদানের বিশিষ্ট খাদ্যগুলির স্বাদ এবং গুণাগুণ কিন্তু ভিন্ন, আমরা পরবর্তীতে পড়ব। এই 3টি উপাদান ছাড়াও আরও বিশেষ প্রয়োজনীয় 3টি উপাদান রয়েছে। সেই 3টি উপাদান হচ্ছে খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন, খনিজ লবণ আর লাস্ট অফ অল হচ্ছে পানি। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এই 3টি হচ্ছে প্রধান খাদ্য উপাদান আর এই 3টি হচ্ছে আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। ঠিক আছে, এখন তাহলে আমরা বিভিন্ন খাদ্য উপাদানগুলোর কি এবং তাদের কাজ সম্পর্কে আমরা একটু দেখি। প্রথমে দেখা যাক শর্করা। ঠিক আছে, শর্করা জাতীয় খাদ্য, আমরা জানি যে বিভিন্ন খাদ্যেই, সব খাদ্য কিন্তু পিওর কোনো একটা উপাদান থাকে না। কিছু কিছু খাদ্য আছে যে পিওর থাকে, যেমন পেয়ারা, পেয়ারাতে শুধুমাত্র ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার। কিন্তু যেমন ভাত কিন্তু একটা মানে তোমার জটিল খাবার, এখানে শুধু ভিটামিন মিশ্র খাবারও বলা হয় এটাকে। এটাতে শর্করা আছে, স্নেহ আছে এবং আমিষও রয়েছে, তবে এটার মধ্যে শর্করার পরিমাণ বেশি, তাই চাল বা ভাত হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাবার। তাহলে কোনো খাবারে যে উপাদানটি বেশি থাকে তার সেই খাবারটা সেই উপাদান বিশিষ্ট খাবারই হয়। তাহলে দেখো, যে খাবারে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে বলা হয় শর্করা জাতীয় খাদ্য। যেমন চাল, আটা, গম, চিনি, গুড়, ভুট্টা, এগুলি হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্য। চাল, আটা, ময়দা এগুলিতে তোমার শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে, আমিষের পরিমাণ খুবই কম থাকে এবং স্নেহের পরিমাণও থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে শতকরা 1 ভাগ স্নেহ থাকে। ঠিক আছে, কিন্তু শর্করার পরিমাণই থাকে 90%-এর উপরে, তাই এগুলি সবই হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্য। তাহলে আমাদের নিয়মিত মানে শর্করা জাতীয় খাদ্য কেন গ্রহণ করতে হবে আমরা সেটা পরবর্তীতে দেখব। এখন আমরা কতগুলি ছবি দেখি। দেখো, প্রথমে রয়েছে এটা চাল, তারপরে চিড়া, তারপরে হচ্ছে কেক, ঠিক আছে, ভুট্টা, গম, হ্যাঁ, তারপরে ওখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নুডলস বা পাস্তা জাতীয় খাবার, যেটা নাকি ময়দা দিয়েই তৈরি হয়। এগুলি সবই হচ্ছে, কলাতেও শর্করা থাকে, তাই এগুলি সবই হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্য। ঠিক আছে, এখন এই শর্করা জাতীয় খাদ্য তোমরা বাসায় আরও দেখবে যে কী কী শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলি আমরা খেয়ে থাকি, সেগুলি বের করে একটা তালিকা
তৈরি করবে। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখব সরকার জাতীয় খাদ্যের কাজ, যে সরকার জাতীয় খাদ্য সহজেই আমাদের হজম হয়ে যায়, এই জন্য আমরা সরকার জাতীয় খাদ্য হজম হয়ে দেহে কাজ করার শক্তি যোগায় এবং তাপ উৎপন্ন করে। ঠিক আছে, শর্করায় বিদ্যমান যে সেলুলোজ থাকে, সেলুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। সেলুলোজ মানে হচ্ছে আঁশ জাতীয় একটা পদার্থ, সেটা থাকে, সেটা কোষ্ঠকাঠিন্যকে দূর করে। আর শর্করা দেহের ওজন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই জন্য আমাদের কিন্তু বেশি পরিমাণ শর্করা খেলে আমাদের ওজন বেশি পরিমাণ বেড়ে যাবে, এবং দেখা যায় বেশি পরিমাণ শর্করা গ্রহণ করলে মেদ ভুঁড়ি বেড়ে যায়। তাই আমাদের নিজের শরীরের বয়স, উচ্চতা এবং আমি কি পরিমাণ পরিশ্রম করি দৈনিক, সেই পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ শর্করা গ্রহণ করতে হবে, এবং তোমরাও সেই তোমাদের বয়সের অনুসারে এবং পরিশ্রম অনুসারে শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে। বেশি গ্রহণ করলে কিন্তু ওজন বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, মোটা হয়ে যাবে এবং মেদবুড়ি বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তারপরে আমরা দেখব যে প্রোটিন বা আমিষ। ঠিক আছে, তাহলে প্রোটিন বা আমিষ, এটাও ঠিক, যে খাবারে প্রোটিন বা আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে সেটাকে বলা হয় প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। আর উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা জিনিস, শর্করা কেবলমাত্র আমরা কিন্তু উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি, আমরা প্রাণী থেকে কোনো শর্করা পাই না, শুধুমাত্র উদ্ভিদ থেকে আমরা শর্করা পেয়ে থাকি। কিন্তু এখানে যে আমরা প্রোটিন বা আমিষ দেখতে পাচ্ছি, সেটা কিন্তু আমরা দুইটা উৎস থেকে পেয়ে থাকি, একটা হচ্ছে উদ্ভিদ থেকে আর এটা হচ্ছে প্রাণী থেকে। উদ্ভিদ থেকে আমরা যে আমিষগুলি পেয়ে থাকি সেগুলিকে বলা হয় উদ্ভিজ আমিষ, আর যেগুলো আমরা প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি সেগুলিকে বলা হয় প্রাণীজ আমিষ। ঠিক আছে, উদ্ভিজ আমিষগুলি দেখো, যেমন ডাল, আমরা যে ডাল খাই সেটা উদ্ভিজ আমিষ, বাদাম, শিম, বরবটির বীজ, এগুলি হচ্ছে উদ্ভিজ আমিষ। তারপর আমরা প্রাণী থেকে যেগুলি পাই সেগুলি হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য, এগুলি হচ্ছে আমিষ, প্রাণীজ আমিষ। ঠিক আছে, তারপরে দেখো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহে কী কী কাজ করে থাকে, বাকি আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলি আগে দেখি নিই। যেমন বাদাম, যেটা বলেছিলাম, ব্রকলি, এরপর হচ্ছে ডাল, ঠিক আছে, তারপরে মাছ, এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে দুগ্ধজাত পনির, দই, ডিম। ঠিক আছে, এর মধ্যে থেকে কোনটা প্রাণীজ এবং কোনটা উদ্ভিজ এটা তোমরা নিজেরাই শনাক্ত করবে। যেমন এটা উদ্ভিজ, এটা উদ্ভিজ, এটা উদ্ভিজ, এটা উদ্ভিজ। ঠিক আছে, প্রাণীজ হচ্ছে মাছ, মাংস, পনির, দই। ঠিক আছে, এগুলি হচ্ছে প্রাণীজ আমিষ। ঠিক আছে, এরপর আমরা দেখব যে আমিষ জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহে কি কি কাজ করে থাকে। দেখো, প্রোটিনের প্রধান কাজই হচ্ছে দেহের বৃদ্ধির জন্য কোষ গঠন করা। যেমন আমরা দেখো যখন জন্মগ্রহণ করি আমরা কত ছোট হই, তারপরে কিন্তু দিনে দিনে বড় হই। তাহলে আমরা যে দিনে দিনে বড় হচ্ছি, আমাদের দেহের বৃদ্ধি গঠন করছে, এই বৃদ্ধি গঠন করার জন্য যে কোষ, সেই কোষগুলি প্রোটিন গ্রহণ করে। তাই প্রোটিন জাতীয় খাদ্য খেলে আমাদের দেহের বৃদ্ধি ঘটবে এবং আমরা কাজ করার ফলে আমাদের দেহে যে ক্ষয়টা হয় সেই ক্ষয় পূরণ হবে। ঠিক আছে, তাহলে কোষ গঠন করে, যেমন দেহের পেশি, পেশি মানে কি আমাদের মাংস পেশি, দেহের পেশি মানে আমাদের মাংস, হাড় বা অস্থি, রক্তকণিকা, এই সবই হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি। তাই আমাদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এরপর দেহের শক্তি উৎপন্ন করা হয়েছে আমিষের আরেকটি কাজ। দেহের রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি প্রোটিন থেকেই তৈরি হয়। যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ করার জন্য যে অ্যান্টিবডিগুলি থাকে, সেই অ্যান্টিবডিগুলি প্রোটিন জাতীয় খাবার গ্রহণ করার ফলেই হবে। যদি আমাদের আমিষের অভাব হয় তাহলে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে না এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আর এটা হচ্ছে দেহে নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা করা, অর্থাৎ নাইট্রোজেন আমাদের দেহের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সেই নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা করার জন্য প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঠিক আছে, যদি আমিষ জাতীয় খাদ্য আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ না করি তাহলে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। যেমন শিশুদের ক্ষেত্রে যে রোগগুলি দেখা দেয় সেগুলি হচ্ছে মারাসমাস এবং কোয়াশিয়কর। ঠিক আছে, যেমন শিশুদের যে রোগগুলি হয় সেটা হচ্ছে ম্যারাসমাস আর কোয়াশিয়কর রোগ দেখা যায়। আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়। আচ্ছা, কোয়াশিয়কর এবং ম্যারাসমাস এই রোগটা সম্পর্কে তোমাদের হয়তো ধারণা নেই। তোমরা দেখে থাকবে অনেক সময় আমরা দেখে থাকি যে আমাদের আশেপাশে এই ধরনের, এখন অবশ্য খুব কম দেখা যায়, আগে আমরা খুব দেখতাম যে এই ধরনের
দেখা যায়, কারণ হচ্ছে এদের অস্থি চর্মসার শূন্য হয়ে যায়, আমিষের অভাবে এদের দেহের পেশিটা গঠিত হচ্ছে না। পেশিটা গঠিত না হওয়ার কারণে এদের দেহে শুধুমাত্র দেখো হাড়, ঠিক আছে, এদের চোখ বসে গেছে, দেহে পানি অভাব দেখা গেছে এবং এরা এরকম মানে অস্থি কঙ্কালসার হয়ে যায়, এক পর্যায়ে কিন্তু তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঠিক আছে, এরপর দেখো কোয়াশিয়কর রোগটা কি? কোয়াশিয়কর রোগটা হচ্ছে আমিষের অভাবে পেটটা ফুলে যাবে, ঠিক আছে, পেটটা ফুলে যাবে, তাদের খাওয়ায় অরুচি হয়, অনেক সময় দেহে পানিও চলে আসে এবং বমি বমি ভাব হয়, পেটেও সমস্যা দেখা দেয়। তাহলে এই আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব যদি হয় তাহলে শিশুরা এই দুইটি রোগ ম্যারাসমাস এবং কোয়াশিয়কর রোগে ভোগে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমরা দেখি কোয়াশিয়কর রোগের যে লক্ষণ হচ্ছে যে চামড়া এবং চুলের রং ও মসৃণতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর ম্যারাসমাস রোগের লক্ষণ দেখো আমরা দেখব সেটাও তাদের ম্যারাসমাস রোগের লক্ষণটাও তাদের পেটটা ফুলে যায়। যাই হোক, আমরা এর পরবর্তীতে দেখব স্নেহ জাতীয় বা চর্বি জাতীয় খাদ্য কি। ঠিক আছে, স্নেহ জাতীয় খাদ্য হচ্ছে যেসব খাদ্যে তেল বা চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে এদেরকে স্নেহ জাতীয় খাদ্য বলে। আমিষের মতো এই স্নেহ জাতীয় খাদ্যকেও আমরা দুটি উৎস থেকে পেয়ে থাকি। সেই উৎস দুটি, একটি হচ্ছে উদ্ভিদ আর এটি হচ্ছে প্রাণী। তাই স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে উদ্ভিদ মানে প্রাণী স্নেহ আর এটা হচ্ছে উদ্ভিদ স্নেহ। প্রাণী স্নেহটা হচ্ছে মাছের তেল, মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন, এগুলি আমরা মানে প্রাণী স্নেহ। মাছের তেল খেলে আমরা প্রাণী স্নেহটা পাবো, মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন। আর উদ্ভিদ স্নেহ হচ্ছে সয়াবিন তেল, বাদাম তেল, সরিষার তেল, তিল, জলপাইয়ের তেল, নারকেলের তেল ইত্যাদি উদ্ভিদ থেকে আমরা যে তেলগুলি পাই সেগুলি হচ্ছে উদ্ভিদ স্নেহ। ঠিক আছে, এই স্নেহ জাতীয় খাদ্যে কিন্তু বেশি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 1 গ্রাম শর্করা থেকে যদি 4 কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয়, 1 গ্রাম স্নেহ থেকে 9 কিলো ক্যালোরি শক্তি উৎপন্ন হয়। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এই যে স্নেহ জাতীয় খাদ্যগুলি, এগুলি হচ্ছে তোমার সয়াবিন তেল, এটা হচ্ছে একটা মাছ, দেখো এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি এটা পাঙ্গাস মাছ, এই মাছে কিন্তু অনেক চর্বি থাকে, এই চর্বিগুলি তাই স্নেহ জাতীয় খাবার। এখানে রয়েছে বাদাম, বাদাম থেকে আমরা যে তেলটা, নারিকেল, নারিকেল থেকে যে তেলটা পাবো সেটা হচ্ছে নারিকেলের তেল অর্থাৎ উদ্ভিদ চর্বি, তাই এটা হচ্ছে বাদাম, এই বাদাম থেকে যে তেলটা পাবো সেটা হচ্ছে বাদাম তেল। ঠিক আছে, এটা এক ধরনের বাদাম, এখান থেকে আমরা যে তেলটা পাবো সেগুলি হচ্ছে মানে উদ্ভিদ মানে চর্বি বা স্নেহ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বিভিন্ন ধরনের, তোমরা আরও দেখবে যে তোমাদের আশেপাশে কোনো এই স্নেহ জাতীয় খাবারের পাও কি না, পাইলে সেটারও একটা তালিকা নিজেরাই তৈরি করবে। ঠিক আছে, এখন আমরা দেখব স্নেহ জাতীয় খাদ্যের কাজ। দেহের তাপ ও কর্মশক্তি বাড়ায়, ত্বকের নিচে চর্বির স্তরে দেহের তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ আমি কি বলেছি একটু আগে যে স্নেহ জাতীয় খাদ্য যদি আমরা খাই, 1 গ্রাম স্নেহ খাইলে আমরা 9 কিলো ক্যালোরি তাপ শক্তি পাই। তাহলে স্নেহ জাতীয় খাদ্য আমাদের তাপ এবং কর্মশক্তি বাড়াবে এবং ত্বকের নিচে আমাদের যে চামড়া আছে, দেহের চামড়া, এই চামড়ার নিচে যে চর্বির স্তর থাকে সেখানে এই তাপকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। ঠিক আছে, তারপরে দেহের প্রোটিনকে ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করে। যে আমরা যে প্রোটিনগুলি খাই, যে শুধুমাত্র আমরা যদি তেল ছাড়া আমিষ জাতীয় খাবারকে রান্না করে খাই তাহলে কিন্তু সেটা আমাদের দেহে কোনো কাজেই আসবে না। আমরা যদি তেল দিয়ে প্রোটিন জাতীয় খাবারকে রান্না করে খাই তাহলে সেই প্রোটিনটা ক্ষয় হবে না, সেটা আমাদের দেহে কাজে লাগবে। ঠিক আছে, তারপরে দেখো আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন খাই, এ, ডি এবং কে, এর যোগান দেয় স্নেহ জাতীয় খাদ্য। চর্মরোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ যেমন চামড়া খসখসে হয়ে যাওয়া, বিভিন্ন ধরনের তোমার চামড়া তোমার কী বলে চুলকানি, মানে এই ধরনের রোগগুলো থেকে রক্ষা করা হচ্ছে এই স্নেহ জাতীয় খাদ্য। ঠিক আছে, তারপরে আমাদের দেহের সৌন্দর্য বাড়ায়। অর্থাৎ যদি আমাদের ত্বকের নিচে চর্বি থাকে তাহলে কিন্তু চেহারা যেটা লাবণ্য, সেই লাবণ্যটা ফুটে ওঠে এবং দেহের বা চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আর যদি স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অভাব হয় তাহলে দেখো কি হয়, স্নেহ জাতীয় খাদ্য যদি অভাব হয় তাহলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, খসখসে হয়ে যায় এবং এর অভাবে একজিমার হবে। এই যে রোগটা যেটা আমি বলেছিলাম যে চুলকানি, এটা হচ্ছে একজিমা, এটা স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অভাবে এই রোগটা দেখা দেয়। তাই আমাদের এই চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আমাদের যতটুকুন প্রয়োজন সেই পরিমাণ
চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। ঠিক আছে, এরপর আমাদের আলোচ্য বিষয়টা দেখো, সেটা হচ্ছে মানে ক্যালোরি। এই যে আমি বললাম একটু আগে যে 1 গ্রাম শর্করা থেকে 4 কিলো ক্যালোরি এবং 1 গ্রাম স্নেহ থেকে 9 কিলো ক্যালোরি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। সেই ক্যালোরিটা কি? ক্যালোরিটা হচ্ছে তাপ পরিমাপের একক। সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এইভাবে যে 1 গ্রাম পানির তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ক্যালোরি। তবে আমাদের খাদ্যের যে তাপশক্তি সেটা পরিমাপ করার জন্য আমরা যে এককটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কিলো ক্যালোরি। কারণ ক্যালোরি দিয়ে যদি পরিমাপ করতে চাই তাহলে আমাদের এটা অনেক, যেহেতু এটা মানে ছোটো মানের একক, সেহেতু এটা দিয়ে মানে পরিমাপ করা সুবিধাজনক হয় না, তাই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয় কিলো ক্যালোরি। দেখো 1000 ক্যালোরিতে হচ্ছে 1 কিলো ক্যালোরি। তাহলে আমি যদি 9 কিলো ক্যালোরি লিখতে চাই আমাদেরকে 9000 লিখতে হবে, একটা ঝামেলা। এই জন্যে আমাদের খাদ্যের তাপশক্তি পরিমাপ করার জন্য কিলো ক্যালোরি ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, তাহলে যেসব খাদ্যে পানি এবং সেলুলোজের পরিমাণ বেশি থাকে সেই সব খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ থাকে কম, আর পানি ও সেলুলোজের পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে সেখানে হচ্ছে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে। তোমাদের বইতে দেখবে একটা চার্ট আছে, এই চার্টের মধ্যে কোন খাদ্যে কি পরিমাণ ক্যালোরি, কোনটাতে বেশি ক্যালোরি, কোনটাতে কম ক্যালোরি, সেটা চার্টটা তোমাদের বইতে রয়েছে। আমিও একটু মানে দেখানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস করেছি। দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না। ভোজ্য তেলে হচ্ছে উচ্চ ক্যালোরি। আমরা যে তেলটা খাই, সয়াবিন তেল বা সরিষার তেল বা নারিকেল তেল, যে তেলটাই আমরা খাই সে তেলটা হচ্ছে উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত। ঘি যেটা খাই, ঘিতে উচ্চ ক্যালোরি, মাখনে উচ্চ ক্যালোরি, মাছ উচ্চ ক্যালোরি, মাছের তেল উচ্চ ক্যালোরি, ঘন নারকেলের দুধ উচ্চ ক্যালোরি, মাখন তোলা গুঁড়া দুধ, যে আমরা গুঁড়া দুধটা খাই সেটা উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত। ভাজা চীনা বাদাম, আমরা যে বাদাম কিনে খাই বাদামওয়ালার কাছ থেকে, সেই বাদামটা উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত। চিনি উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত, মধু উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত, খেজুরের গুড়, ছোলার ডাল, সয়াবিন, শিমের বীজ, এগুলি সবই হচ্ছে উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত। খেয়াল করে দেখো এগুলিতে কিন্তু কোনো সেলুলোজ বা আঁশ নেই। ঠিক আছে, দেখো চাল কুমড়া, চাল কুমড়া নিম্ন ক্যালোরি যুক্ত। বাঁধাকপি, ঝিঙ্গা, শালগম, টমেটো, ডাঁটা, লাউ, পালং শাক, কলমি শাক, মূলা, উলকপি, ধুন্দল, পটল, দেখো এগুলি প্রত্যেকটি খাবারেই কিন্তু তোমরা যদি খেয়াল করো দেখবে যে প্রত্যেকটি খাবারেই সেলুলোজ বা তোমার সেলুলোজ বা আঁশ রয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে এগুলি হচ্ছে নিম্ন ক্যালোরি যুক্ত। আর এগুলিতে সেলুলোজ বা আঁশ নেই বললেই চলে, তাই হচ্ছে এগুলো উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত খাদ্য। ঠিক আছে, এরপর দেখো আমরা দেখব ভিটামিন। ভিটামিন আমরা কিন্তু বলে থাকি যে ভিটামিন, যে বিভিন্ন সময় আমরা বলি যে ভিটামিনের অভাব হয়েছে, ভিটামিনের অভাবে আমাদের এই রোগটা দেখা দিচ্ছে ইত্যাদি কথা বলে থাকি। তাহলে যে ভিটামিনটা কি, দেখো আমাদের খাদ্যে অতি সামান্য মাত্রায় এক প্রকার জৈব উপাদান রয়েছে যা নাকি প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় জৈব উপাদানগুলোকে বলা হয় ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। যে এগুলি কিন্তু খাদ্যে খুব সামান্য পরিমাণ থাকে এবং এগুলি আমাদের শরীরের যদি না থাকে খাদ্যের মধ্যে তাহলে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ঠিক আছে, তাহলে এই জৈব উপাদানগুলিকে বলা হয় ভিটামিন। যেমন চাল, বাদাম, আটা, ডাল, শাকসবজি, এগুলি প্রত্যেকটিতে কিন্তু ভিটামিন রয়েছে। এই ভিটামিনও কিন্তু আবার বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। এই ভিটামিনগুলো এ, বি, ডি, ই, কে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন রয়েছে। তো এখানে দেখো তোমাদের বইয়ে এই চারটা রয়েছে যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, তাদের খাদ্য উৎস এবং এই ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা। দেখো ভিটামিন এ, ভিটামিন এ তোমরা শুনে যাবে যে সবুজ বা হলুদ শাকসবজিতে ভিটামিন, সবুজ হলুদ ফলমূল এবং সবুজ শাকসবজিতে ভিটামিন এ থাকে। এটা কিন্তু আমাদের দেহে জমা থাকে, খুব খেয়াল করে দেবে কারণ এগুলো অবজেক্টিভও থাকে। ভিটামিন এ আমাদের দেহে জমা থাকে। আমরা কলিজা, ডিম, মাখন, পনির, মাছ, টাটকা সবুজ শাকসবজি, গাজর, আম, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, অর্থাৎ দেখো হলুদ ফলমূল, গাজর হলুদ, আম, পাকা আম হলুদ, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, এগুলি সবই কিন্তু হলুদ। তাহলে হলুদ ফলমূলে আমরা ভিটামিন এ পেয়ে থাকি। আচ্ছা, ভিটামিন এর কাজ হচ্ছে দেহের বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও কিন্তু ভিটামিন এ আমাদের দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করে,
আমাদের যে শ্লেষ্মা ঝিল্লি রয়েছে সেটাকে সুরক্ষা করে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর এই যে ভিটামিন এ মলা মাছ, ডেলা মাছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ পাওয়া যায়। ভিটামিন এর অভাব দেখা দিলে এখানে বলছে দৃষ্টিশক্তি, ভিটামিন এ খেলে দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যায়। আর যদি ভিটামিন এর অভাব হয় তাহলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। তোমরা রাতকানা রোগের নাম শুনে থাকবে। রাতকানা রোগ মানে কি, যে দিনের বেলা দেখতে পায় কিন্তু রাতের বেলায় দেখতে পায় না, এটাকে বলা হয় রাতকানা রোগ। এবং এই রাতকানা রোগের কারণে যখন রাতে আস্তে আস্তে দেখতে পায় না, ক্রমান্বয়ে কিন্তু সে ধীরে ধীরে দিনেও দেখতে পায় না। তাহলে ভিটামিন এর অভাব হলে ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে সে কী হয়, অন্ধ হয়ে যায়। এই জন্য দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর জন্য, সুস্থ থাকার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ জাতীয় খাবার খেতে হবে। আচ্ছা, এরপর দেখো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন বি এক, ভিটামিন বি এক, ভিটামিন বি দুই, ভিটামিন বি ছয়, ভিটামিন বি 12, এই সবগুলি ভিটামিনকে একত্রে বলা হয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। এগুলো আমাদের দেহে জমা থাকে না। দেখো ডিম, কলিজা, বৃক্ক, মাংস, দুধ, গম, লাল চাল, পনির, শিম এবং বাদাম, এগুলিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স পাওয়া যায়। ডেকিসাটা চাল, অঙ্কুরিত ছোলা, এগুলিতে কিন্তু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স পাওয়া যায়। দেহের বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু এবং পরিপাক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদন করার জন্য ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভিটামিন সি, এটা যদি রান্না করা হয় তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যায়, বা মজুত করে রাখলেও নষ্ট হয়ে যায়। টক জাতীয় যত ফলমূল রয়েছে সবই হচ্ছে ভিটামিন সি, যেমন লেবু, কমলা, আমলকি, পেয়ারা, জাম্বুরা, টমেটো, কচু শাক, কলমি শাক, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদি। সুস্থ সবল হাড়, দাঁতের মাড়ি ও মুখের ক্ষত সারাতে ভিটামিন সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এখন তো তোমরা শোনোই যে আমরা যদি কোভিড-19 থেকে মুক্তি পেতে চাই, বলে যে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি খেতে। তাহলে এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি খেতে হবে। তারপর হচ্ছে ভিটামিন ডি, এটাও দেহে জমা থাকে। দেখো এ এবং ডি জমা থাকে। দুধ, মাখন, ডিম এবং মাছের তেল, সূর্যের আলোতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন দেওয়া আছে। দেহকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যবহারে সাহায্য করে, বা সুস্থ সবল হাড় ও দাঁত গঠন করতে ভিটামিন ডি প্রচুর পরিমাণ প্রয়োজন। ভিটামিন ডি এর অভাব যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের রিকেটস রোগ হয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের দেখা যায়। রিকেটস রোগ মানে হচ্ছে কি, পায়ের হাড় বাঁকা হয়ে যায়। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা একটু কয়েকটা ভিটামিনের ছবিগুলি একটু দেখি, যে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ, ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবারগুলি দেখো, এগুলি সবই হচ্ছে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার। পনির, মাখন, গাজর, ঠিক আছে, পেঁপে, তারপর তেল, এগুলি হচ্ছে শাক, এগুলি সব হচ্ছে ভিটামিন। ব্রকলি ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার। তারপর দেখো ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবারগুলি একটু আমরা দেখে নেই। তোমার শিমের বিচি, তারপর হচ্ছে মাছ, তারপর হচ্ছে ওগুলি হচ্ছে তোমার বাদাম, এগুলি সবই হচ্ছে, চিংড়ি মাছ, এগুলি হচ্ছে ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার। তারপর দেখো ভিটামিন সি, এখানে সব কিন্তু দেখতেছো ফলমূল রয়েছে, যে আনার, তোমার হচ্ছে লেবু, তারপর হচ্ছে মরিচে কিন্তু ভিটামিন সি আছে। সবুজ যে মরিচের চামড়া, বিচি নয় কিন্তু, মরিচের চামড়া, সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি। তারপর হচ্ছে পুঁই শাক, তারপর হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে তোমার স্ট্রবেরি, ঠিক আছে, ব্রকলি, তারপর হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে আনার, এগুলিতে তোমার প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে। তাহলে আমাদের সুস্থ থাকার জন্য ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে, বি, সি এবং ডি সমৃদ্ধ খাবারগুলো খেতে হবে, ঠিক আছে। এবার দেখো ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার, দেখো ভিটামিন ডি যুক্ত খাবারগুলি দেখো আমাদের এখানে কিন্তু ভিটামিন ডি তোমার এটা হচ্ছে তোমার তোমার যেটা বলে ডাবলি, যেটা আমরা বলি, সে ডাবলি, ডিম, মাছের তেল, পনির, দুধ, মাখন, এগুলিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ডি আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এই যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন সম্পর্কে আমরা জানলাম। আমরা নেক্সট ক্লাসে যে অন্যান্য যে উপাদানগুলি আছে, খনিজের প্রয়োজনীয়তা এবং পানি, এগুলি আমরা নেক্সট ক্লাসে জানবো। তবে তোমাদের আগামী দিনের জন্য যে বাড়ি কাজ, সেই বাড়ি কাজগুলো একটু দেখে নাও। মানুষ শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে না কেন ব্যাখ্যা করবে, ভিটামিন সি এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবে, আর ভিটামিন এ যুক্ত খাবারের একটা তালিকা তৈরি করে তোমরা নিয়ে আসবে, ঠিক
ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। দেখা হবে আগামী ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ।